આપણે તૈયાર કરીએ કે પ્રભુનું જે કંઈ વચન આજે આપણી પાસે આવે એ વચન આપણા હૃદયનો સ્પર્શ કરે અને એના આધીન થવાના માટે એ આધીનતાવાળું હૃદય આપે. પ્રભુજી, અમે આભાર માનીએ છીએ આ સમયના માટે, સંગતના માટે આભાર માનીએ છીએ. તમારી ઈચ્છા અને તમારી યોજનામાં તમે તમારી પવિત્ર હજુરીમાં અમને લઈ આવ્યા છો. આભાર માનીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમારા પવિત્ર આત્માને અમારી મધ્યે તમે હાલ, તમારા પવિત્ર આત્માનો તમે અમને સ્પર્શ કરો. જે વચન અમારી પાસે આવે એ વચનને ગ્રહણ કરવાના માટે તમારી કૃપા, તમારી સહાયતા તમે અમને પરિપૂર્ણ કરો. ઈસુ પ્રભુના આમેન. આપણે સંદેશામાં જઈએ પહેલાં આપણે એક વિડીયો ક્લિપ જોવા માંગીએ છીએ અને માટે મારી વિનંતી છે કે જો તમારે સ્ક્રીન તમને જો ના દેખાતું હોય તો પ્લીઝ, બહુ નાની ક્લિપ છે, 5 મિનિટની એક વિડીયો ક્લિપ છે. પ્લીઝ તમે જો આ બાજુ બેઠા છે કે જો આ બાજુ બેઠા, જો તમને સ્ક્રીન તમે ના જોઈ શકતા હોય, કેમ કે આ આખા મારા સંદેશાનો આધાર આ ક્લિપ ઉપર છે, એટલે પ્લીઝ તમે એ રીતે એડજસ્ટ થઈ જશો કે જેથી કરીને તમને આ વિડીયો ક્લિપ જોવા. Everybody has a hero. Okay. Come on. Mine's my dad. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Okay. Come on. Dad! Wakey, wakey. Ready to run, champ? Come on. I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do Give me is save something, the please. actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. I understand. That's my girl. It's my little girl. There's support groups, and I know this is a very difficult time. I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is.
It's me. Dad, It's me, baby. why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love between is a allowing mother someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. Hallelujah. A story એક પિતાની સ્ટોરી છે. સિંગલ પેરેન્ટ્સ કે જ્યારે એ પિતા પોતાની બાળકીના ઉછેરના માટે પોતાનું સગળું દાવ પર લગાવે. દીકરીને મેરાથોન દોડ વિશે પિતા એનાથી થાય બધા પ્રયત્ન કરે છે, એને પ્રેક્ટિસ કરાવે છે, બધું કરાવે છે. એક દિવસે દીકરીને માલુમ પડે છે કે એને ઝાંખું દેખાવા લાગે. ડોક્ટર પાસે લઈ જવાનું. ડોક્ટર કહે છે કે તે હવે નહીં જોઈ શકે, આઈ કેન્સર. પિતા ભાગી પડે છે, તૂટી જાય છે. પણ એ પિતા પોતાના હૃદય પર પથ્થર મૂકીને પોતાની દીકરી કે જેનું એ સપનું છે કે મારે મેરાથોન દોડવી છે, એ સપનું એનું પૂરું થાય એના માટે એ પિતા એનાથી અકળા થઈ જાય છે. હૃદય પર જાણે છે કે એનાથી મારી દીકરીને કેટલું દુઃખ થશે. જ્યારે એને મારી સૌથી વધારે જરૂર છે ત્યારે હું એનાથી અકળું થઈશ, એનાથી એને બહુ દુઃખ થશે. એની છોકરી પુકારી ઉઠે છે કે મારે તમારી સૌથી વધારે જરૂર છે ત્યારે ડેડ તમે ક્યાં છો? પિતા એની દીકરીને એનું જે સપનું હતું એ સપનું એ પૂરું કરાવવા માંગતા હતા. પિતા ચાહતા હતા કે એમની દીકરી પોતાના પગ ઉપર ઊભી રહે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બને અને એ મેરાથોન દોડે. હાલેલુયા. અને એના માટે એ બધું જ કરી છૂટે છે. ભલાઓ આ વાર્તા આપણા બધા જ પિતાઓની છે. આપણા બાળકોને માટે આપણે બહુ જ પોઝેસિવ હોઈએ છીએ. એવરીબડી યસ. આપણા બાળકોને બેસ્ટ મળે,
શ્રેષ્ઠ મળે, સારામાં સારું મળે, એ માટે ગમે તે હદ સુધી જવાના માટે આપણે તૈયાર છીએ. મને ભલે જે કેવું હોય કહો, ગમે તે, મારા બાળકની સામે આંગળી પણ ઉઠાડશો ને, મારા બાળકને કશું ના થવું જોઈએ, મારા બાળકને કશું જ એના વિશે બોલવું ના જોઈએ. એ ઢાલ બનીને ઉભા રહી જઈએ છીએ. સાચી વાત? We all parents are most possessive of our આ પિતાની માફક બાળકને માટે ગમે તે હદ સુધી જવાના માટે, ગમે તે ભોગ આપવાના માટે, ગમે તે ત્યાગ કરવાના માટે, ગમે તે જતું કરવાના માટે આપણે તૈયાર છીએ. એટલે એ પિતાનું હૃદય છે, માતાનું હૃદય છે. અને ઘણી બધી વખત આપણે મોટા ભાગે બધો જસ છે ને માતાને આપતા હોય. માતાના સેક્રિફાઈસ ને બધા યાદ કરે છે. ઓ માતાનો ભોગ જેવો બીજો કોઈ ભોગ નહીં, માતાનો ત્યાગ જેવો બીજો કોઈ ત્યાગ નહીં, માતા એ જો સર્વશ્રેષ્ઠ. સાચી વાત છે, માતાઓ ભોગ આપે છે, ત્યાગ આપે છે, એ બધું સાચું છે. પણ ઘણી બધી વખત એ માતાના ભોગ અને ત્યાગની પાછળ બિચારા પેલા ફાધરનો, પિતાનો ભોગ અને ત્યાગ આપણે વિસરી છીએ. Can I have one slide, please? પિતા એ માર્ગ તૈયાર કરે છે, મારા દ્વારા તમે આગળ વધો. ઘણી બધી વખત આપણે કમ્પ્લેન કરી, ફાધર નો ટાઈમ ફોર અસ. પણ એ જાણતા નથી કે પિતા એ આખા ઘરનો બોજો સંભાળી રહ્યા છે. અમે હાલે વાળો ફક્ત માતા નહીં પણ પિતા પણ આપણા બાળકોના ઉછેરને માટે, એમને સારામાં સારું મળે, એમને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ મળે, એમનો સારામાં સારી રીતે ઉછેર થાય, એ રીતે એ જેટલો એમનાથી થઈ શકે એ બધો જ એ પ્રયત્ન કરવાના માટે પ્રયત્ન કરે છે, ભોગ આપવાના માટે પ્રયત્ન કરે છે, ત્યાગ કરવાના માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને એટલા જ માટે ત્યારે આજે ફાધર્સ ડે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે એ માતા પિતાના ભોગને, એ ત્યાગને, કે એમણે આપણા માટે જે કર્યું છે, જે પિક્ચર જોયું, એના વગર આપણે આજે જે કંઈ છીએ અને આપણી પાસે જે કંઈ છે એ શક્ય ન બને. આજે આપણી પાસે જે કંઈ છે, આપણે જે કંઈ છીએ, એની પાછળ એ માતા અને પિતા નો બહુ મોટો ભોગ અને ત્યાગ રહેલો છે. એમણે પોતાને આગળ વધારવાના માટે એને ઘણી બધી વખત એ પોતે પાછળ રહી ગયા છે. એટલા જ માટે બાઇબલ આપણને પુણ્ય નિયમનું પુસ્તક અને તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 16મી કલમ ત્યાં આગળ એ પ્રમાણે કહે છે, યહોવા તારા દેવે તને આજ્ઞા આપી તે મુજબ તારા બાપનું તથા તારી માનું તું સન્માન રાખ, કે યહોવા તારો દેવ જે દેશ તને આપે છે તેમાં તારું આયુષ્ય દીર્ઘ થાય અને તારું ભલું થાય. તારા માતા પિતાનું તું શું કર? સન્માન કર. આ 10 આજ્ઞાઓમાંની એક આજ્ઞા છે. આ કોઈ સુવાક્ય નથી, બાઇબલના વચનો એ સારા વાક્યો નથી.
આ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. તારા માતા તથા તારા પિતાનું તું શું કર? સન્માન કર. બાળકો જો અહીંયા બેઠા છે, સાંભળો ધ્યાનથી. એ તમારી ફરજ છે, એ તમારે કરવું જ રહ્યું. કેમ કે તમારા ઉછેરના માટે તમારા માતા પિતાએ અનેક ગણો ભોગ અને ત્યાગ આપ્યો છે. અને બાઇબલ કહે છે પ્રમાણે જ્યારે આપણે આપણા માતા અને પિતાનું સન્માન કરીએ છીએ, એમને માન આપીએ છીએ, ત્યારે કહે છે કે ઈશ્વર અહીંયા આગળ આપણને આશીર્વાદ આપે છે. તારો દેહ, તેમાં તારું આયુષ્ય દીર્ઘ થશે ને તારું ભલું થશે. તારો આશીર્વાદ. તમે આશીર્વાદિત બનવા માંગો છો, આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો. એ આશીર્વાદનો જરિયો એ છે કે તમે તમારા માતા પિતાનું સન્માન કરો, એમનો આદર કરો, એમને માન આપો. અને એ જ માતા પિતા એ જ માંગે છે. બીજું શું માંગે છે? માંગે છે કશું? બાળકો પાસેથી માતા પિતા શું બીજું માંગે? મારા બે બાળકો છે, તો હું તો એમના કશું કહેતો નથી, પણ મારા વાઈફે એક બાબત એમને શીખવી હતી. તમારા જીવનમાં જે કરવું હોય એ બધું કરજો, પણ યાદ રાખજો કે તમે એક બાળકના સંતાન છો. તમારા પિતાની રેપ્યુટેશન તમારા જીવન સાથે જોડાયેલી છે. આજે મને ગર્વ છે મારા એમને મને માન આપ્યું છે, સન્માન આપ્યું છે, આદર આપ્યું છે. અને એટલે આઈ ફીલ પ્રાઉડ ઓફ ધેમ. અને આજ દરેક માતા પિતા પોતાના બાળકો પાસેથી એ જ અપેક્ષા રાખે છે કે અમારા બાળકો અમને માન આપે, અમને આદર આપે, અમને સન્માન કરે, કે જેથી કરીને we will feel proud. આપણે ગર્વ અનુભવીએ અમારા. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે શાસ્ત્ર વચન આપણે વાંચ્યું, બહુ જ ફેમસ શાસ્ત્ર વચન છે, લુકની લખેલી સુવાર્તા અને એનો 15મો અધ્યાય. આપણે બચપણથી એના વિશે આ ઉડાવ દીકરાની જે વાર્તા છે આપણે સાંભળતા આવ્યા છે અને બહુ જ સારી રીતે એનાથી પરિચિત છીએ. આપણને બધાને બહુ જ એ વાર્તા ગોળે છે, આપણે બધું જ એના વિશે જાણીએ છીએ. પિતાની પાસે એ નાનો દીકરો આવે છે અને કે પિતા, મારો વારસાનો જે ભાગ છે મને આપી દે. પિતા એને બહુ સમજાવ્યું હશે, પણ કોઈ રીતે માનવા માટે તૈયાર નથી. ના, મારે મારો ભાગ જોઈએ છે. અત્યારના સમયની અંદર કદાચ આ બાબત આપણને એટલી બધી અસરકારક ના લાગે, કેમ કે અત્યારે બને છે માતા પિતાના જીવતા જીવ બાળકોને વારસો વેચી આપવામાં આવે છે, એમનો ભાગ એમને આપી દેવામાં આવે છે, એમનું બધું. પણ યહૂદી કલ્ચરની અંદર પિતાનો વારસો બાળકોને એમના મૃત્યુ પછી જ મળે. પિતાના જીવતા જીવ પિતાની પાસેથી વારસો માંગવો એ પિતાનું હળહળતું અપમાન છે. પિતાને કહેવું કે મને મારા વારસો તું મને આપ, એ જે નાનો દીકરો એના પિતાને કહી રહ્યો છે, એનો મતલબ એ થાય છે કે પિતા, તમે જીવો કે મરો મને એનાથી કશું લાગતું વળગતું નથી, મારે મારો હિસ્સો જોઈએ છે.
For me, you are dead. મારા માટે તો તમે મરી ગયા છો. મારા માટે તમારી કોઈ વેલ્યુ નથી. મારા માટે તમે કશું નથી. મારા માટે અગત્યનું છે મારો વારસો, મારી મિલકત. અને ત્યારે એ માતા કે પિતાનું જ્યારે આવું હળહળતું અપમાન કરવામાં આવે છે, ઇટ્સ ઇન્સલ્ટિંગ ફાધર. યહૂદી સમાજની અંદર, યહૂદી કલ્ચરની અંદર આ સૌથી મોટું ઇન્સલ્ટ ફાધરનું કહેવાય. અને જ્યારે એ ઇન્સલ્ટ, જ્યારે એ બાળક, એ જુવાન જ્યારે પોતાના પિતાનો આવું ઇન્સલ્ટ કરી રહ્યો છે, અપમાન કરી રહ્યો છે, ને જ્યારે પિતાનો ઇન્સલ્ટ થાય છે ને, ઇટ હર્ટ. આપણા બાળકો આપણને આપણું અપમાન કરે છે. હવે તમે ગયડા થઈ ગયા, તમને ના સમજ પડે, આમાં તમને કશી ખબર પડતી નથી. હવે તો બહુ બુદ્ધિશાળી, બહુ જ્ઞાનવાળા થઈ ગયા. હવે તો ભણી ગણીને મોટા થઈ ગયા. તમે તો એક ગવાર રહ્યા, એક ગામડાના જ રહ્યા. તમને શી ખબર પડે કે છે બાળક? It hurt. It's hurt. અને એટલે બાળકો, don't hurt your parents. ભલે મોતી તમને કશું ના કહે, કેમ કે માતા પિતા હંમેશા બાળકોનું સારું ન કરે. આ પિતાએ એમણે એ અપમાન સ્વરૂપ સહન કરી લીધું, એ હર્ટ એમને સહન કરી લીધું, પણ એને આપી દીધો એનો વારસો. જે જોઈતું તે આપી દીધું, કારણ કે પિતાને પોતાના બાળકોની ખુશીમાં પોતાની ખુશી જોવે છે. હાલેલુયા. યસ, આપણા બાળકોની ખુશીમાં આપણને ખુશી મળે છે. એના પિતાએ એ હળતું અપમાન બી એને સહન કરી લીધું, પણ એ કહે છે ભલે મારો દીકરો જો એનાથી ખુશ થતો હોય તો ભલે એનો વારસો મારે ત્યારે એને આપવું ના જોઈએ. એની માગવાની કોઈ હેસિયત નથી, પણ એ પિતા છે, દયાના સાગર, પ્રેમાળ પિતા છે, જે પોતાના બાળકનું હંમેશા સારું ઈચ્છે છે, ભલું ઈચ્છે છે. જ્યાં તું ખુશ થાય છે, તારી ખુશીમાં મારી ખુશી સમાયેલી છે. અપમાન સહન કરી, હર્ટ સહન કરીને તારો વારસો. અહીંયા આગળ વાર્તા પણ આવતી, ફક્ત નાનો દીકરો જ પિતાને હર્ટ કરે છે, મોટો દીકરો પણ પિતાને હર્ટ કરે છે. નાનો દીકરો જયારે પાછો આવે છે, પિતાને આનંદ થાય છે, ખુશી થાય છે કે મારો ખોવાયેલો દીકરો મને પાછો મળ્યો છે. અને મોટો ઉત્સવ કરવામાં આવે છે, ફંક્શન રાખવામાં આવે છે, ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, નાચ ગાન ને બધું ચાલે છે. પેલો મોટો દીકરો આવે છે, જોવે છે કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, સાંભળે છે કે તારો નાનો ભાઈ પાછો આવ્યો છે. એને ખુશી થવી જોઈએ કે મારો ભાઈ ખોવાયેલો હતો, એ પાછો આવ્યો. એને બદલે ઘરમાં જવાની ના પાડે. કોઈ પિતાએ કીધું હશે ચાકરે કે પેલો મોટો દીકરો માનતો નહીં, બહાર ઉભો રહે છે. ત્યાં લખેલું છે કે પિતા જઈને એને આજીજી કરે છે, એને વિનંતી કરે છે,
આ જે બાબત છે યહૂદી કલ્ચરની તદ્દન વિરુદ્ધની બાબત. કોઈ યહૂદી પિતા આ પ્રમાણે પોતાના બાળકોની જ આગળ જઈને આજીજી વિનંતી કાલાવાલા કદી ના કરે. પણ આ પિતા જે દયાના સાગર છે, જે પોતાના બાળકો પર અનહદ પ્રેમ કરે છે, એ ગમે તે હદ સુધી નમી જવાના માટે, ગમે તે હદ સુધી એ નીચે નમવાના માટે તૈયાર છે. ભલે મારા દીકરાને મારે આજીજી કરવી પડે, વિનંતી કરી, હું કરીશ અને એને કહીશ કે ભાઈ આ આનંદનો દિવસ છે. મોટો દીકરો વિશ્વાસ, એ અભિમાન, એ હું પણ આટલા વર્ષો મેં તારી ચાકરી કરી, હું આ તારા માટે બધું કર્યું, આ બધું કર્યું, અને મને એક ગેટું બી આપ્યું નહીં. આજે આ છોકરો કે તારો છોકરો કે છે, તારો છોકરો બધું ઉડાવી મૂક્યું ને એના માટે આટલી મોટી મિજબાની રાખવામાં આવી છે. ના આવો ઘરમાં, એ ઉત્સવમાં સામેલ ના થયો. That also hurt. એ પણ પિતાને હર્ટ કરે છે. ભલાઓ જે આ ઉડાવ દીકરા જેવા છે ને નાલાયક, એ લોકો ગમે તેવું વર્તન કરે ને એનાથી જેટલું હર્ટ થતું નથી ને, આ બે દીકરામાંથી સૌથી વધારે કોણે હર્ટ કર્યું હશે? મોટા દીકરા. એ હર્ટ વધારે હતું. મારા કુટુંબમાં હું સૌથી નાનો છું અને સૌથી બદમાશ હું હતો. ભણવામાં ડબ્બો પૈસાનું જળ, કોઈ દિવસ સારા માર્ક્સ પાસ નહીં થાય, અને તોફાની એટલો, કેટલી બધી કમ્પ્લેનો આવે, મારા મારે તોડાફોડ, દરરોજ કઈ ને કઈક હોય. મારા માતા પિતા જાણતા હતા કે આ તો છે જેવું, આની પાસેથી બીજી કશી અપેક્ષા રખાય નહીં, આ તોફાની જ છે ને, એની કમ્પ્લેન નહીં આવે તો કોણ આવશે? અમારો મોટો ભાઈ બહુ સીધો, બહુ હોશિયાર, ભણવામાં બી હોશિયાર, બધું હોશિયાર. પણ જો એક કમ્પ્લેન એની આવી હોય તો એનાથી માતા પિતાને બહુ દુઃખ થતું હતું. બીકોઝ કેમ કે તે એની પાસેથી એવી કદી અપેક્ષા નતા રાખતા કે આ મારા દીકરા, જેને અમે સારામાં સારો દીકરો ગણીએ છીએ, એના તરફથી કોઈ કમ્પ્લેન આવે એવી માતા પિતા અપેક્ષા રાખતા. અને એટલે જ્યારે એ મારો ભાઈની જ્યારે કમ્પ્લેન આવતી એનાથી મારા માતા પિતાને બહુ દુઃખ થતું. The same thing happened when આ મોટા દીકરાએ જ્યારે એ ફંક્શનમાં સામેલ થવાનું અને ના પાડીને એનાથી સૌથી વધારે દુઃખ. કેમ કે પિતાએ આ મોટા દીકરા પાસેથી આ બાબતની અપેક્ષા નથી રાખી. એના માટે આ બહુ સારો દીકરો હતો, કયાગ્રો દીકરો હતો, એના માટે આ દીકરો એના માટે બધું કરનાર. પણ આ ઘડીએ જ્યારે એ પોતાના પિતાની આજ્ઞા માનતો નથી, એ આજીજી, એ વિનંતી, એ કાલાવાલા કરે છે, પણ એ આવવાને ના પાડે છે. That hurt. એ પિતાને બહુ મોટું દુઃખ પહોંચાડે છે. એ પિતા જેનું આપણે આ લુકની લખેલી સુવાર્તામાં જે પિતાનું આપણે જો વર્ણન સાંભળીએ છીએ, એ પ્રેમાળ પિતા છે, એ દયાના સાગર છે, એ કાળજી લેનાર પિતા છે, કે જે પોતાના બાળકને માટે ગમે તે હદ સુધી જવાના માટે તૈયાર છે. એ પિતા કે જે પોતાના બાળકોના સુખ માટે, ખુશીના માટે ગમે તે સહન કરવાના માટે, એ અપમાન સહન કરવાના માટે, હર્ટ સહન કરવાના માટે પણ તૈયાર છે.
અને આ પિતાનું જે વર્ણન અહીં આગળ કરવામાં આવ્યું છે એ કોઈ બીજા પિતા નહીં, પણ એ તો આપણા સ્વર્ગમાંના પિતા છે. આપણા સ્વર્ગમાંના જે લોકો ઈશ્વરથી દૂર છે, જે લોકો પાપમાં જીવન જીવે છે, જે લોકો ખરાબ જીવન જીવે છે, એનાથી ઈશ્વર જેટલા હર્ટ થતા નથી ને એટલા આપણાથી હર્ટ થાય છે. આપણે પોતાની જાતને ધાર્મિક ગણાવીએ છીએ, આપણે પોતાની જાતને આત્મિક ગણાવીએ છીએ, આપણે પોતાની જાતને ઈશ્વરના બાળકો ગણાવીએ છીએ, આપણે ઈશ્વરને પ્રભુ પ્રભુ કહીએ છીએ, આપણે ઈશ્વરને પર પ્રભુતાની પર પ્રેમ કરીએ છીએ. When we disobey him, જ્યારે આપણે એને અનાજ્ઞાંકિત નીવડે છે, જ્યારે આપણે એને અપમાન કરીએ છીએ, ત્યારે એ પિતા વધારે હર્ટ થાય છે કે મેં મારા બાળકોને માટે નથી કરવા જેવું શું બાકી મૂક્યું છે? શું બાકી મૂક્યું છે? એ સ્વર્ગનું સુખ છોડી દઈને હું આ પૃથ્વી પર આવ્યો. તમે જ્યાં હતા ત્યાં હું આવ્યો. મારું બલિદાન મેં આપી દીધું. મેં મારી જાતને ખાલી કરી દીધી. મેં ભોગ આપ્યો, મેં ત્યાગ આપ્યો, મેં વધસ્તંભનું દુઃખ સહન કર્યું. મેં શું નથી કર્યું જે મારે તમારા માટે કરવાનું હોય? સાચી વાત કહું છું? યસ. ઘણી બધી વખત છે ને આપણે આપણા ઈશ્વરને છે ને એ રીતે ટ્રીટ કરીએ છીએ કે જાણે એને કોઈ ફિલિંગ્સ નથી. એ કોઈ ગોખલામાં બેસી રહ્યો છે, એને મારે કશું લાગતું વળગતું નથી. હું ગમે તે કરું એને કશી પરવા નથી, એને કશી અસર થતી નથી. ભાણાઓ, મારો પ્રભુ, તમારો પ્રભુ, he has feeling. એને લાગણી છે, એને દુઃખ લાગે છે, એને હર્ટ થાય છે, એનું અપમાન થાય છે જ્યારે આપણે કૃત્ય કરીએ છીએ. he hurt. એને દુઃખ થાય. જે રીતે આ પિતાનો હર્ટ થાય એ જ રીતે આપણા સ્વર્ગમાંના પિતાને પણ હર્ટ થાય છે, એને દુઃખ થાય છે, એની લાગણી ગવાય છે અને એ બી પુકારી ઉઠે છે કે મેં મારા બાળકોને માટે નથી કર્યું એવું શું બાકી મૂક્યું છે? છતાં મારા બાળકો મને હર્ટ કરે. કહેશો કે કઈ બાબતમાં અમે ઈશ્વરને હર્ટ કર્યું? અમે તો નિયમિત રીતે ચર્ચમાં આવીએ છીએ, અમે તો મારું બાઇબલ વાંચીએ છીએ, અમે તો પ્રાર્થના કરીએ છીએ. I'm religious. હું ધાર્મિક છું. સારું છે. યસ, એગ્રી થાવ છું મારી સાથે? પુણ્ય નિયમનો પુસ્તક ને તેનો 6થો અધ્યાય ને તેની 4થી અને 5મી કલમ ત્યાં કહે છે કે હે ઇસ્રાએલ સાંભળ, યહોવા આપણો દેવ તે એકલો જ યહોવા છે, અને યહોવા તારા દેવ પર તું તારા પૂરા અંતઃકરણથી તથા તારા પૂરા મનથી તથા પૂરા બળથી પ્રીતિ કર. શું કે છે? તું તારા પૂરા અંતઃકરણથી, તારા પૂરા મનથી, તારા પૂરા જીવથી, તારા પૂરા બળથી તું પ્રીતિ કર. આ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે, મારી આજ્ઞા નથી. કોની આજ્ઞા છે? કોની આજ્ઞા છે? ઈશ્વરની આજ્ઞા છે ને. અને ઈશ્વર શું કહે છે? તું તારા જીવથી, તારા બળથી, તારા પૂરા સામર્થ્યથી તું મને શું કર? શું કર? કરીએ છીએ. હૃદય પર હાથ મૂકી, હું કેટલું પ્રેમ કરું છું.
મારી દિવસની પ્રાયોરિટી બતાવે છે કે હાઉ મચ આઈ લવ માય ગોડ. હું ઈશ્વર પર કેટલો પ્રેમ કરું છું એ મારા જીવનની પ્રાયોરિટી બતાવે છે. કેટલું સ્થાન છે, કઈ જગ્યાએ છે મારા 24 કલાકના મારા આયોજનમાં. મારી પાસે બધાના માટે સમય છે. પેલો યોહાન 2:15 કહે છે, જગત પર અથવા જગતના વાના ઉપર પ્રેમ ન રાખો. જે કોઈ જગત પર પ્રેમ રાખે તો તેનામાં પિતા પરનો પ્રેમ નથી. આપણે તો આખો દિવસ જગતમાં ફેસબુક, વોટ્સએપ, સોશિયલ મીડિયા, ઈશ્વર પર સ્થાન આપવાનું બદલા અને કહેતો હોય પ્રભુ આઈ લવ યુ, આઈ પર પ્રેમ કરું. ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને આધીનતા એ બંને સાથે સાથે જાય છે. પેલો યોહાન તેનો 2 અધ્યાય તેની 3 અને 4 કલમ કહે છે, જો આપણે તેની આજ્ઞાઓ પાળીએ તો એ પરથી આપણને માલુમ પડે છે કે આપણે તેને ઓળખીએ છીએ. જે કહે છે કે હું તેને ઓળખું છું પણ તેની આજ્ઞા પાળતો નથી તે જુઠ્ઠો છે અને તેનામાં સત્ય નથી. યોહાન 14:24 કહે છે કે જે મારા પર પ્રેમ રાખતો નથી તે મારા વચનો પાળતો નથી. બહુ બધી કલમો છે પણ આપણે એમાં પ્રેમ અને આધીનતા એ બે સાથે સાથે જાય છે. જો હું ઈશ્વર પર પ્રેમ કરું છું તો હું એને શું થઉં છું? આધીન. પ્રભુ કહે છે તું આ કર, ના હું તો આ કહીશ. પ્રભુ કે આ બાજુ જાય, ના હું તો આ બાજુ જઈશ. આપણે પ્રભુની વિરુદ્ધમાં જ હંમેશા જીવન જીવતા હોય તેમ કે છે પ્રભુ તારી પર પ્રેમ કરું છું. And it hurt. કેમ કે ઈશ્વરે પોતાના સર્વોચ્ચ પ્રેમથી આપણી પર શું કરે છે? પ્રેમ કરે છે. માનો છો કે પોતાના સર્વોચ્ચ પ્રેમથી ઈશ્વર આપણી પર શું કરે છે? પ્રેમ કરે છે. અને ઈશ્વર આપણી પાસેથી બીજું કશું માંગતા નથી. કે જેવો પ્રેમ મેં તમારા પર કર્યો છે એવો જ પ્રેમ તમે મારા પર કરો. અને જે રીતે મેં મારો પ્રેમ મેં એક્શનમાં બતાવ્યો, he demonstrate his love. એણે એક્શનની અંદર એનો પ્રેમ બતાવ્યો કે જો હું તમારા પર કેટલો બધો પ્રેમ કરું છું. You also demonstrate your love in action. અને એક્શન એ છે કે હું ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ માનું છું, હું ઈશ્વરની આજ્ઞાઓ પાળું છું, હું ઈશ્વરને ગમે, ઈશ્વરને પસંદ પડે, ઈશ્વરને શોભે એવું હું જીવન જીવું છું. અને એ બતાવે છે મારો ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ. ખાલી પ્રભુ પ્રભુ કહેવાથી આપણે ઈશ્વર પર પ્રેમ કરીએ છીએ એ સાબિત થતું નથી. એ સાબિત કરે છે કે હું ઈશ્વરની આજ્ઞાઓને 24 કલાકમાં કેટલો આધીન થાઉં છું. જ્યારે નથી થતા it hurts એને દુઃખ લાગે છે, એને વિવેક ના થાય છે. And the last thing is માલાખીનું પુસ્તક અને તેનો 1 અધ્યાય થોડી કલમો આપણે વાત છે. માલાખી 1 અને તેની 6ઠી કલમથી હું વાંચીશ. હે મારા નામનો તિરસ્કાર કરનાર યાજકો, સૈન્યોનો યહોવા તમને પૂછે છે કે પુત્ર પોતાના પિતાને અને ચાકર પોતાના ધણીને માન આપે છે. જો હું પિતા હોઉં તો મારું સન્માન ક્યાં છે? જો હું ધણી હોઉં તો મારો ડર ક્યાં છે? તમે પૂછો છો કે કઈ બાબતમાં તારા નામનું મેં અપમાન કર્યું છે? તમે વેદી પર અપવિત્ર અન્ન ચડાવો છો, તેમ છતાં તમે પૂછો છો કે મેં કેવી રીતે તારા નામનું અપમાન કર્યું છે? યહોવાની મેં જે તિરસ્કાર પાત્ર છે એવું કહીને તમે અપમાન કર્યું છે. વળી તમે આંધળા જાનવરોનું બલિદાન આપો છો, વળી કહો છો કે એમાં કંઈ ખોટું નથી. તમે લંગડા તથા રોગીશ જાનવરનું બલિદાન આપો છો અને વળી કહો છો કે એમાં કંઈ ખોટું નથી. ત્યારે વારું તારા સુબાને એવા જાનવરની ભેટ કર, તેથી તે તારા પર પ્રસન્ન થશે, અથવા શું તે તારો સત્કાર કરશે?
એમ સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે. જો હું પિતા છું તો મારું મારું માન મારું સન્માન ક્યાં છે? મેં તમને શ્રેષ્ઠ વાણા મેં તમને આપ્યા છે, સારામાં સારા વાણા આપ્યા છે, સારામાં સારા આશીર્વાદોથી મેં તમને આશીર્વાદિત કર્યા છે, સારામાં સારી પોઝિશન મેં તમને આપી, નવી આઈડેન્ટિટી મેં આપી છે, દેવના દીકરા બનવાનો અધિકાર આપ્યો છે, સ્વર્ગના આત્મિક આશીર્વાદોથી મેં તમને આશીર્વાદિત કર્યા છે. એવું કશું બાકી નથી મૂક્યું કે જે મારે કરવાની જરૂર હોય. મેં સગળું તમારા માટે કર્યું છે, સગળું શ્રેષ્ઠ તમને આપ્યું છે. જૂના કરારમાં એ નિયમ છે કે કોઈ પણ ખોળખાપણ વગરનું તમારે બલિદાન ઈશ્વરને ચડાવવું જોઈએ. અને આ લોકો લંગડું, ભાંગેલું, તૂટેલું એવું અર્પણ લઈને આવે કે પ્રભુ લે આ. પ્રભુ કે હું શું આવા અર્પણો? એ ઈશ્વરનું અપમાન છે. ઈશ્વર આપણને શ્રેષ્ઠ આપ્યું છે અને આપણી પાસેથી એ શ્રેષ્ઠ બાબતોની અપેક્ષા રાખે છે. તમારા પ્રથમ ફળથી તમે મને માન અને સન્માન આપો. You don't want our leftover. સમજ પડે છે ને લેફ્ટઓવર કોને કહેવાય? વધેલું ઘટેલું. તમારું વધેલું ઘટેલું મારે જોઈતું નથી, કારણ કે તમારી પાસે જે કંઈ છે અને તમે જે કંઈ છો એ મેં મારી કૃપાથી તમને આપ્યું છે, મારા આશીર્વાદ મેં તમને આપ્યા છે. અને તમે જ્યારે તમારું એ વધેલું ઘટેલું મને આપો છો, એ લેફ્ટ ઓવર મને આપો છો, ઇટ હર્ટ્સ મી. સવારે બધા માટે ટાઈમ છે, અંદરથી બાઇબલ વાંચો. નો જ્યારે ટાઈમ મળશે ને ત્યારે હું મારું બાઇબલ વાંચીશ, પ્રાર્થના કર. ના, જ્યારે ટાઈમ મળશે ને ત્યારે હું આજે પ્રાર્થના કરીશ. આપણે આપણી સોગડતાએ આપણે ઈશ્વરનું ભજન કરવાનું નથી જોઈતું. તમારું લેફ્ટ ઓવર મારે જોઈતું નથી, મારે તો તમારું પ્રથમ ફળ જોઈએ છે. મેં તમને શ્રેષ્ઠ આપ્યું છે, તમે મને તમારું શ્રેષ્ઠ આપ્યું. રવિવારે વેધર સારું હશે તો જઈશું ચર્ચમાં, તબિયત સારી હશે તો ચર્ચમાં જઈશું. આભાર માનતા સ્તવન કરતા તેના કે છે કે તમે કરી તો જુઓ, તમારું શ્રેષ્ઠ મને આપી તો જુઓ. સમાવેશ નહીં કરી શકો એટલો આશીર્વાદ હું તમને આપીશ. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ ઉડાવ દીકરો પ્રભુની પાસે પાછો આવ્યો, પિતાની પાસે પાછો આવ્યો. પિતા એને દૂર થયો. કેમ કે પિતા એ ચાહતા હતા, એની વેઇટ કરતા હતા, એની રાહ જોતા હતા કે મારો દીકરો એક દિવસ જરૂર પાછો આવશે. પાછો આવ્યો. ભલે મને હર્ટ કરીને ગયો, ભલે મને મારો અપમાન કરીને ગયો, પણ એ આખરે મારો દીકરો છે, મારો પુત્ર છે. હું એની રાહ જોઈશ. ને જ્યારે એ આવ્યો, એ ગયા, એ પિતા ગયો અને એને ભેટી લીધું, એને ચુંબીઓ કરી, એને અપનાવી લીધો. વાલાઓ, ને આ સ્ટોરી આપણને એ પણ એ જ બાબત હતા. આપણો પિતા એ દયાનું સાગર છે, એ પ્રેમાળ ઈશ્વર છે, એ મહાન ઈશ્વર છે, એ
ને ઈશ્વર પણ આજે પોતાના હાથો ફેલાવીને આપણને કહે છે, ભલે તમે મારો અપમાન કર્યું, ભલે તમે મને હળ કર્યા, ભલે તમે મારાથી દૂર ચાલ્યા ગયા, ભલે તમને ગમે, તમને પસંદ પડે, તમને યોગ્ય લાગે એવું તમે જીવન જીવ્યા, ભલે, પણ આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યુ. હું તમારી રાહ જોઉં છું. તમારી બાહો ફેલાવીને તમારી રાહ જોઉં છું, તમને હગ કરવાના માટે, તમને કિસ કરવાનું માટે. શું તમે એમ કહેશો, એવડા દીકરાની માં? યસ, આ પ્રભુ મારો, મેં તમને દુઃખી કર્યા છે, મેં તમને હર્ટ કર્યા છે, મેં આ તમારો અપમાન કર્યું છે, પણ હું જેવો છું તેવો હું તમારી પાસે આવ્યો છું. મારો તમે અંગીકાર અને સ્વીકાર કરો. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પાયરને વિનંતી કરીશ કે જેવો આપણને આ ગીતમાં દોરશે, અને જો પ્રભુનો આત્મા તમને એ પ્રમાણે કર્યો છે, યસ, મારે પ્રભુની હજુરીમાં જવાની જરૂર છે, મારે પ્રભુને કહેવાની જરૂર છે, યસ પ્રભુ મને માફ કરો, મેં તમને હર્ટ કર્યા છે, મેં તમને દુઃખી કર્યા છે, પ્રભુ હું તમારી પાસે હું પાછો આવું છું. મારા સ્થાનો પર તમે ઊભા થઈને પ્રભુને કહ્યું, પ્રભુ હું આવ્યો. યસ, હિયર આઈ એમ.